ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்திங்கன்னா எப்பவும் போல் ஒரு போல் ஒன்று போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த போல் படி தான் நம்ம இன்றைக்கி படம் பார்க்க போகிறோம். என்ன படங்கிறது நீங்கள் ஆல்ரெடி தமிழில் பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ வந்து இந்த போலோட ஜேர்னல்ஸ் சூஸ் பண்ணது வந்து ஃப்ரீக்வென்ட் சஜஷனு. அது இல்லாமல் இது டீனேஜ் லவ் ரொமான்ஸ் இந்த ஜானர்ஸ் தான். அது ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க என்ன நீங்கள் டீனேஜ் லவ் தொல்லை பண்ணுறாங்க என்ன. ஸோ வழக்கம் போல் நம்ம இந்த 4 போல் போட்டோம். சரி 4 படம் போயிடும். ஸோ வழக்கம் போல் நம்ம போலில் 4 மூவிஸ் வந்து போட்டிருக்கோம். என்னென்ன மூவிஸ்ரா? ஜேர்னி ஆஃப் லவ் 18+, ஹிருதயம், சூப்பர் சரண்யா அண்ட் தண்ணீர் மதன் தினங்கள். வந்து இந்த 4 படத்தில் ஜெயிச்சது இது வெற்றி. ஹிருதயம் ஜெயிக்கும்னு நினச்சோம். அதுதான் நான் ஜெயிச்சேன் எல்லா வாட்டியும். சரி போல் போய் பார்க்கலாம் பார்த்தா 50 தாண்டி போயிடுச்சு ஒரு படம். இந்த போலில் ஜெயிச்ச படம் தண்ணீர் மதன் தினங்கள். ஸ்கூல் லவ் ஸ்டோரி மாதிரி தெரியுது. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஃபேவரட் ஒருத்தர் இருக்காரு. ஏன்னா அந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்துருந்தாங்க வினித் ஸ்ரீனிவாசன் இருக்காரு. அண்டு இப்போ கலக்கிட்டு இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாமே அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க. ஓ வாட்டர்மெலன் டேஸ், தர்பூசணி நாட்கள் அது. ஸோ இந்த படத்தோட டைரக்டர் யாரு பார்த்தீங்கன்னா கிரீஷ் ஏடி இருக்காரு. அண்ட் இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வித் வினித் ஸ்ரீனிவாசன், மேத்யூ தாமஸ், யுனஸ்வரா ராஜன், அஸ்லின் கே கஃபூர் அண்ட் ஷபரிஷ் வர்மா. இன்னும் நிறைய பெரிய கேஸ்ட் இருக்கு. இந்த எல்லாருமே பார்த்தோன்னா இப்போவுமே ட்ரெண்டிங்காகவே இருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் வினித் ஸ்ரீனிவாசன். இல்லை மற்ற எல்லாமே யங்ஸ்டர்ஸு. ஸோ அவங்க தான் வந்து இப்போ ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட்ஜெட் பார்த்தா 2 crores, பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் 50 crores. என்ன பிளாக் பஸ்டர் நினைக்கிறேன்டா. இந்த படம் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் லவ் ஜானர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு போல. அந்த டைமில் 3rd highest கிராசிங் மலையாளம் ஃபிலிம் தான். எப்பவுமே நம்மளுக்கு இந்த ஜானர் செட் ஆகும், இந்த காலேஜ் காமெடி ட்ராமா. ஏன்னா அடிக்க பேரமாக தான் தட்டத்தின் மரியாதையுமே அதுதான். எந்த அளவுக்கு இது பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஸ்ட்ரைட்டா தண்ணீர் மதன் தினங்கள், வாட்டர்மெலன் டேஸ் ரியாக்ஷன் போகலாம். ആരുടെ കൂട്ടത്തില് ബേസില് എന്താടാ ആരാ നല്ല ഓളാണല്ല മഴ മാറുമ്പോ കാട്ടിപ്പോ എടുത്തോട്ടോ ആരുടെ ബേസില് നീയാണോ ജയ്സന്റെ ഇടയിലുണ്ടോ പിള്ളേര് ആരായാലും അവന്റെ നിലവിളിന്നൂടെ മുഴങ്ങും ആരുടെ ബേസില് ഞാനാരുടെ ബേസില് ആരുടെ ജയ്സൺ ജയ്സനല്ലോ ബേസില് 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 മാമ്പറക്കാരുടെ കല്യാണം കൂടിയായിരുന്നു. കഴിച്ചായിരുന്നോ? ഇവന് മാർക്ക് തീരെ കുറവാണല്ലോ. മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കില്ലല്ലോ അച്ചോ. സോറി ഫാദർ. നീ വേറെ എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഞാനിവിടെ മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അച്ചോ. ഇവിടെ മാത്രം കൊടുക്കാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്താൽ കിട്ടുമോ? എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി തന്നെ വെച്ചോ. ഇവിടെയും കൂടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ പിന്നെ സെമിനാറിലാക്കുമെന്നാണ് ഇവൻ്റെ അപ്പം പറയണം. എൻ്റെ പൊന്നില്ലി കോമഡി പറയല്ലേട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇഷ്ടം? ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വേണ്ട അച്ചോ, സയൻസ് മതി. അതിന് സയൻസിന് പിന്നെ മാർക്ക് കുറവാണല്ലോ. ബുദ്ധിയുണ്ട് അച്ചോ. 10ാം ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഉഴപ്പി. ബുദ്ധിയാണ് അച്ചോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം. എന്തായാലും നാളെ സ്കൂളിലേക്ക് വേഗം വാട്ടോ, ഒട്ടും വൈകണ്ട. ഇതൊന്നും വേണ്ടേ, വെറുതെ അല്ല. താങ്ക് യു ഫാദർ. മേടിക്കണ്ടോ? എങ്ങനെ നന്നായി പഠിക്കില്ലേ? നല്ലോണം പഠിക്കും സാർ. ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ബുദ്ധിയാണ് എൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം സാറേ. ഓ ഭയങ്കര വിനയാണല്ലോ. ഒരു കുടിക്ക് പറയാം. വലിയ കടയിൽ പോയി ജ്യൂസ് കുടിക്കാം. കണ്ടിട്ട് പറ്റുടങ്ങാൻ പറ്റിയ കട. அதுவே இனிப்பு. அதில் ஒரு சர்க்கரையா? അപ്പോൾ ഇതാണ് അനിമൽ സെൽ. ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ 4th പേജിലുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ. മെമ്പറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ആയിരിപ്പണ്ടപ്പോ തോന്നി. എനിക്കൊരു രക്ഷയില്ലടക്കേ. എനിക്കാണെങ്കിൽ സയൻസ് ഒരു താല്പര്യമില്ല. ഇത് കണ്ട എന്താണ്
കോമേഴ്സിലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലൊക്കെ ചെറിയ മാർക്കിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ സയൻസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കോ. നിങ്ങളുടെ സീറ്റിൽ അവരാരെങ്കിലും വന്നോളൂ. എന്താ അതല്ല മിസ്സേ, ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് മാറുന്നതിനെ പറ്റി പറയണായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും. ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് മാറണ്ടെങ്കിൽ മാറിക്കോളാൻ. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ മാറാനായിട്ട്? മാറാനായിട്ട് നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ബെസ്റ്റ് ആ മുതലിനെ കണ്ട ആ ബുക്കും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം അത് മതിയാ. എനിക്ക് ആരായാലും മതി. അന്നാ നീ പോയി മുട്ടിക്കോ. നീയേ അവന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്ക്, അവനൊക്കെ അപ്പുറത്തോട്ട് തട്ടാ. കാർമലിൽ നിന്ന് വന്നാണ്, ഒടുക്കത്തെ ഷോ ആണ്, ഞങ്ങൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവനാ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ക്ലാസ് മാറാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ സയൻസിലോട്ട്? അതെന്താ സയൻസിലല്ലോ പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടോ? ഓക്കെ വാ പോവാം. ഏയ് നിനക്ക് അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അപ്പൊ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കും. വെയിറ്റ്, വിജയിച്ചു വരൂ. അവൻ സമ്മതിച്ചോ? എന്ത് പണ്ടാറോ ഒരുമാതിരി ജാടയും ചെന്ന വഴിക്ക് ഒരു 5 ഡയലോഗും. എനിക്കാണെങ്കിൽ ആകെ പൊളിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്റെ ആവശ്യമായി പോയി. എടാ ഇവനെ വേറെ ആരും കൊണ്ടുപോകാണ്ട് നോക്കിക്കോളണോട്ടാ. അവന്റെ അടുത്താണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. സ്ലാങ് ഒരു மாதிரி இல்ல. സയൻസിലോട്ട് മാറി, കൊറേ പഠിക്കാനുണ്ട്. ആർക്ക്? എനിക്ക് പിന്നെ റെക്കോർഡും. അപ്പൊ നീ പുട്ടപ്പുറത്തിന്റെ ടൂർണമെന്റ് ആവില്ലേ? ചാൻസ് ഇല്ല. എടാ നീ ഒരു പരിപാടി കാണിക്കരുതാ. അവിടെ 500 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ? ഞാൻ സ്കൂളിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഇനി കളിക്കുന്നുള്ളൂ. ലോക്കൽ കളിയൊക്കെ നിനക്ക് എന്താണ് സ്റ്റംബൂരണോ? ഈ 3 സ്റ്റംപ് എന്റെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ കളിക്കണല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടോണല്ലേ നല്ലത്. എടാ ഈ ബാറ്റ് നിന്റെ അല്ലേ? എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. മേശപ്പുറത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ചായ അവലിപ്പുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ. അമ്മച്ചി ഇന്ന് വലിയ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടാ. അതേതായാലും നന്നായി. അമ്മച്ചിക്കേ എനിക്കിനി വലിയൊരു ഗ്ലാസ് പാലിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ? പിന്നെ വേറെ വല്ലതും വേണോ? എന്റെ ജോയിസാ, നിനക്ക് ആ താടി മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി കാട്ടി കളഞ്ഞൂടെ? മനുഷ്യര് കണ്ട പേടിയാവില്ല. ഈ കട എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചേ? അവിടെ നോക്കാണല്ലോ. ஸ்லாங் நல்லா இருக்குடா. ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി 9.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്മാൻ. അയ്യേ നമുക്കറിയാത്തൊന്നുമല്ലല്ലോ. ഇരിക്ക്, ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് അകത്ത് വെക്ക്. ഒരു സർപ്രൈസ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പോവാ. ആർക്കൊക്കെ ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. இதுடா சர்ப்ரைஸ் டெஸ்ட். ഫസ്റ്റ് നേരത്തെ എന്നിട്ട് ജയിക്കല്ല, പിന്നെ സർപ്രൈസ് ടെസ്റ്റ്. എല്ലാം അറിയോ? കോപ്പറിയാ. ഇത് சொல்லல. என்ன பத்தியா? 5 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇരുന്ന് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചോട്ടെ. ഇത് മോട്ടിവേറ്റ് பண்ற மாதிரி என்ன ப்ரோ? എല്ലാരും എഴുത്ത് നിർത്തിക്കേ. ജയ്സ പേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്യും. ഫൈനോ ജില്ല ഗേൾസിന്റെ കളക്ട് ചെയ്യും. എല്ലാരും പേപ്പർ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോ. ജോർജ് 12, ജെയ്സൺ 0 മാർക്ക് 3. ஏண்டா மாத்தி எழுதிச்சு. இதுக்கு எவ்வளோ சீனு? ജേസിനെ ഇങ്ങനെയല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചേ. താൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സ്മാർട്ട് ആണല്ലോ, മാർക്ക് എന്താ ഇത്ര കുറവ്? அது ரொம்ப அவமானமா இருக்கு போல. என்ன கொஸ்டின் தான் கொடுத்தாங்க? கொஸ்டின் தெரியல. എല്ലാവർക്കും പേപ്പർ ഒക്കെ കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഓർഡർ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം.
ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കോ? നീയാണ് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ചുറ്റി വായിൽ വെച്ച്. ആമ്പലയുടെ സൈഡിൽ ആരുമില്ലേ ലീഡർ ആവാൻ? നിന്റെ ഒന്നും ശരിയാവില്ല. അതിലും വേഗം നീ ആവുന്ന. ശരത്ത് ലീഡർ ആവട്ടെ, ഓക്കെ അല്ലേ? ഏതാണ് എന്നെ പോലെ ഒരുത്തൻ. എന്താടാ എടാ നീ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ തന്നെ അറിയാം പപ്സിന്റെ വിളിക്കണെന്ന്. കീർത്തിയൊക്കെ നീ വരുമ്പോ തന്നെ ചിരിയോടും കൂടെ. ഞാനൊരു കോമാളിയായോടാണല്ലോ. പണ്ടാരം ക്ലാസ്സിലെ ടെസ്റ്റ് എടുത്തടാ, ഞാൻ ടെസ്റ്റിന് പൊട്ടിയിടാ. പപ്സി നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടിയിടാ. എടാ ഞാൻ പറയണൊന്ന് കേക്കോ നീ? ഇനി എങ്ങനെയാടാ പഠിക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച ക്ലാസ്സില് പഠിപ്പിച്ചെല്ലാം സമ്മതിച്ചേക്ക്. ഈ സാധനം കയറി വന്നു കണ്ടില്ലേ? അത് അവിടെ നിന്ന് കയറി വന്നാണ്. പഠിച്ചിട്ട് പണിയത് എനിക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തോണ്ട്. ചേട്ടാ 4 തണ്ണി മത്താൻ. ഇനി ഞാൻ എന്താ തണ്ണീർ മത്തം വേണ്ട, മര്യാദ ഇരുന്നാ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മൂലക്കെട്ട് ചോട്ടിക്കൂട്ടുള്ളൂ. കാർമലി പഠിച്ചാടൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കണ്ട. നമ്മുടെ പറ്റിന് പപ്സി ഇല്ല, നമ്മുടെ ആക്ഷനാ ഒപ്പം അല്ലേ? ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് നാറി. എടാ ബെല്ലടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരമായിട്ടാ. പതുക്കെയൊക്കെ പോയാ മതി, അവിടെ ആരെയും പ്രസംഗിക്കാൻ കിടക്കണ്ട. கேங் செட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை நல்லா காட்டியிருக்காங்கடா பயங்கரமாக. ஸ்கூல் விட்டு வெளியே வந்து சாப்பிடுறாங்க. വലിയ ആളോട് கிடையாது. லஞ்ச் கூட விட அந்த கடையில் இருந்து ஓவர் ரியாக்ஷன் பண்ணுது. என்ன அது இது? ஹைப்பர் மார்க்கெட்டா? ഹായ്. கொஞ்சம் பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. സാധനങ്ങളെ മേടിക്കും. എടിതു ജെയ്സൺ, ഞാൻ പറയാം. നല്ല ചിരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള അല്ല അച്ഛനുണ്ട്. എന്നാ പോട്ടെ എന്നാ. ആയിക്കോട്ടെ ശരി. ജിസൺ നീ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് നോക്ക്, ഞാൻ ഓസിലേഷൻ നോക്കാം. ஆசிலேஷனை பார்த்துன்னு இருக்காமா. என்ன ஸ்மைல் அது? ക്യൂട്ട് സ്മൈൽ അത് പേര്. ഐ ലവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണില്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് തിന്നിട്ടാണ് സാധനം. എടാ ഇത് ഈ ആടിന്റെ കഴുത്തിലാണ് മണി പോലെ ഇല്ലേ? ഇല്ലേ എന്താടാ? താല്പര്യമുള്ളവര് ഈ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെല്ലുക. അവിടെ സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്നത്തൊക്കെ ടീം ഇറക്കണ്ട. നിങ്ങളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ, വിളിക്കാം. ആടവേ ഇല്ല. എടാ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഏതൊക്കെ പെൺപിള്ളേരെ ആർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കണം. എന്താ നോക്കണേ? പിന്നെ എന്റെ പേരിൽ അടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ പേര് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. കീർത്തി ഉണ്ടാ? കീർത്തി. ആ കീർത്തി തന്നെ. ബെസ്റ്റ് നീ എടുത്തോ. നമുക്കൊക്കെ ഓൾറെഡി സെറ്റ്. നിങ്ങൾ അറിയൂല വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള പേരെന്താണ്? പേരംബിക. എനിക്ക് കേക്കണ്ട. അല്ല അവൾക്കൊരു വൃത്തില്ലടാ. നേരം മൂക്കില് കേട തുപ്പ. നീ ചെയ്യാറില്ലേ? പിള്ളേര് ചെയ്യണ പോലെയാണ് പെണ്ണുങ്ങള്. സയൻസിൽ പഠിക്കണ നിനക്ക് എന്തിനാണ് കൊമേഴ്സിലെ ബുക്ക്? മലയാളം ബുക്ക് പഠിക്കാൻ പോയതാണ്. അതിനിപ്പോ എന്താണ്? നമ്മുടെ അടിപൊളി അവളല്ലേ? നീ നോക്കാറില്ലേ? എന്താണ് എനിക്കും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാടാ. തന്നെ കൊണ്ടൊന്നും കൂട്ടിയേ കൂടില്ല. നല്ല പ്രായണ്ടല്ലേ, വല്ല പണിക്ക് പോയിക്കൂടെ? കാട്ടുകോഴി. എടാ വിജിൽ സാർ നോക്കിയാടാ, പുള്ളി രാവിലെ വല്യ വെച്ചിട്ട് വായ മിസ്സാണ്. പേസ്റ്റില് മോറും കുത്തി. ഏതാടാ അൽപ്പൻ? പട്ടി ഷോ ആണ്. ടീച്ചർ മെറ്റേണിറ്റി ലീവിന് പോയതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. നിങ്ങൾ എവിടെ പോയതാ? സാറേ ക്രിക്കറ്റ് സെലക്ഷൻ പോയതാണ്. ശരി, കയറിക്ക്. പകരം നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്ന അധ്യാപകനാണ് രവി. രവി സാർ ക്ലാസ് തുടങ്ങട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് രവി. താങ്ക് യു. ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. தமிழ் வாத்தியார் இருப்பார் பத்தியா? എൻ്റെ പേര് രവി. രവി വീട് തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്ക് അടുത്താണ്. എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുക. ക്ലാസ് എടുത്ത് നിങ്ങളെയും പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇംപ്രസ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പോണം. ആരാണ് അവിടെ പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? എന്തെങ്കിലും സംവദിക്കാനുണ്ടോ? അല്ല, നല്ല വെറൈറ്റി കഥയായിരുന്നു എന്ന് പറയണായിരുന്നു.
ജയ്സൺ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ആയിരുന്നു. ഒരു പൊടിക്ക് ഓവർ സ്മാർട്ട് അല്ലേ? പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ. എനിക്കിങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പങ്കാളിത്തമാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ ജെയ്സനെ പോലെ ഭയങ്കര ഓവർ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും ഒട്ടും സ്മാർട്ട് അല്ലാത്ത പിള്ളേരാണെങ്കിലും എങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേരാണെങ്കിലും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും വോയിസ് ഉണ്ട്. പിള്ളേർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. എനിക്ക് അയാളെ കണ്ടിട്ട് ഒരു അലസനെ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ആ ജീനിയസുകൾ അങ്ങനെയാണ്, കാഴ്ചയിൽ അലസന്മാരായിരിക്കും. തനിക്കൊന്നും അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. സോറി, എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാ. നമ്മൾ ഒരേ വേല. അറിവുണ്ടെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവില്ല, സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിവുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ രവിസാരൻ ഉണ്ടല്ല, സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് അറിവുണ്ട്. അതന്നെ, സൗന്ദര്യം അറിവ് ശക്തിയുണ്ട് സാറിന്. லீடர் பொண்ணு தானே. ஒரு பையனை பத்தி பேசும்போது அவ கண்டுக்கவே இல்லை. இப்ப பாரு ஸ்கோர் എന്താടാ എടാ ക്രിക്കറ്റ് സെലക്ഷന്റെ அந்த ஹோம்ல கூட அந்த இதுக்கு சொல்லுவான் ஸ்மோக்குக்கு வந்துட்டு அப்படியே ജോർജെ, ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് പാലാണോ പറഞ്ഞാലേ ലെങ്തലറിയാൻ. നീ എന്താ വിചാരിച്ച ബോളിംഗ് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റംപ് എറിഞ്ഞു പിടിക്കലാന്നോ? പോ അടുത്ത തവണ നോക്കാം. എടാ കീർത്തിക്ക് മീശ ഫിസിക്സ് ലാബിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച്. മീശ അത് മീശ ഒന്നല്ല, എല്ലാ പെൺപിള്ളേർക്കുള്ളതാണ്. എന്റെ കിടിന് കൃതാവുണ്ട്. കൃതാവാ? നീ ചേനാണോ പ്രേമിക്കണേ? പിന്നെ ഏത് ഈ മരവള്ളി? എടാ ചില പെൺപിള്ളേർക്ക് കൃതാവ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും. ആൻഡോ മോനെ, കാര്യം നമ്മൾ സത്യക്രിസ്ത്യാനികളാ, പള്ളിയിലും പോകും. എന്ന് വെച്ച് 24 മണിക്കൂറും പള്ളി ചുറ്റി കറങ്ങാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു. ഇത് ജയിച്ചാ നിനക്ക് അവരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്നാ പോരെ? പിന്നെ എനിക്ക് അപ്പച്ചന്റെ തള്ള കേൾക്കാൻ വയ്യ. കഴിച്ചു വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡീലാക്കാനുള്ള. അമ്മച്ചി 2 കഷ്ണം കൂടി ഇട്ട്. ഇനി ഒരു കഷ്ണമില്ല, അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാം. ചാരോട്ട് കഴിയും. 2.5 കിലോന്റെ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് 1.5 കിലോ വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരുന്നതാണ്. ജോയ്സാ, നീ ഇപ്പൊ പണിക്കൊന്നും പോണില്ലേ? എന്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാനിതൊന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ, സമാനം തരും. വിരുന്നാലും വീട്ടിൽ ഇത്ര സാധനം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയണേ. എൻ്റെ മോളെ, അവന് ഏത് നേരം ഈ ടി വിയും കണ്ട് കിടപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണവരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുടുംബം കഴിഞ്ഞു പോണേ. നമ്പർ വേണോ? ഹലോ ഹലോ, കീർത്തി അല്ലേ? ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? ജെയ്സൺ അല്ലേ? എന്താടാ? നീ നാളെ സ്കൂളിൽ വരില്ലേ? ആ വരുമ്പോളേ ആ സുവോളജിയുടെ നോട്ട്ബുക്കും കൂടെ എടുത്തേരെ. നീ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുവാണോ? മുറുക്ക്. ആ എല്ലുമുട്ടി കടിക്കണ പോലെ ഉണ്ട്. എന്താടാ പോയടാ? ഹലോ, എന്താടാ? എടി ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോളേ കോള് വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നല്ല. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ശർത്ത അവൻ നിന്നെ വിളിക്കാറുണ്ടാ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട്. അതെന്തിനാ നീ അറിയണ? നമ്മളറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണല്ലേ. അല്ല, നിനക്കെന്നോട് പ്രേമാണെന്നൊക്കെ പറയണേട്ട്. ആര് പറഞ്ഞു? അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട, സത്യാണോ? എനിക്കിനോട് പ്രേമാണെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ. അങ്ങനെയല്ല എടി, അങ്ങനെയല്ല. ആദ്യം ഗ്രാഫ് വരക്കാം. ഹലോ, ഇവിടെ കിടന്നാ മതി കേട്ടാ. സന്തോഷം. ജോയ്സൺ, ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ കടപ്പാടം പോയല്ലേ? ഇല്ല, കളികളൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കാറ്. നിങ്ങളെ ഫാനസിങ് അവിടെ കിടന്നോട്ടാ. കുഴപ്പമില്ല. എടാ ജോസാ, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആൻഡോച്ചനോട് പറഞ്ഞ ഗൾഫിലൊരു ജോലി. ടെസി ഒരു വള പണയം വെക്കാൻ തരും. ബൈക്കിന് കുറച്ച് പണിയുണ്ടേ. വാടി ഒന്ന് കിടക്കാൻ വന്ന വാ. എന്താണ് ഞാൻ തലയും കുത്തി വെക്കണ? എന്താടാ ടെൻഷൻ? എന്റെ മൊബൈൽ മിൻ തൊട്ടാലേ തലടിച്ച് ഡൊണാൾഡക്കിന്റെ പോലെ ആക്കണ്ടോ? അയ്യോ, ഇനി നാളെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ മലയാളം പുസ്തകത്തിൽ ONV സാർ എഴുതിയ മനോഹരമായ ഒരു കവിതയുണ്ട്. ജയ് സാർ, ജയ് സാർ.
പോര്. ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി നിന്നാസന്ന മൃത്തിയിൽ നിൻ ആഘാത്മ இல்லை இந்த இன்னசென்ஸ் அவளுக்கு வேணான்னு சொன்னால. ഗാലറിയിൽ നിന്ന് വിസിലടിക്കുന്ന പോലെയല്ല, ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കാൻ നല്ല പാടാ. ജയ്സൺ പോയിരുന്ന சிரிச்சால ஸ்டார்டிங்ல ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി ഹൃദയത്തിൽ അന്നേ കുറിച്ച ഗീതം. பாருங்கன்றாரு நம்மள. നമ്മുടെ പ്രകൃതി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ട് മാതാവേ വൈനി കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി മാത്രമല്ല, പ്രാക്ടിക്കൽ. അതങ്ങനെയല്ല ചെയ്യത് കേട്ടേ. ജയ്സ ആ സാൾട്ടൊന്നു അടുത്ത പീരീഡ് മാത്സ് ആന്ന് പറയണ്ടല്ല. അപ്പൊ രവി സാറില്ലേ? രവി സാറിന്ന് ലീവാണെന്ന്. മാത്സ് ബോറടിച്ച് ചാവും. രവി സാറില്ലെങ്കിൽ ഒരു രസമില്ല. ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണ്ട. കയ്യിൽ സോൾട്ട് ആയിരിക്കണം, അണ്ണാക്കി തിരികെ കയറ്റി ഞാൻ പറയാനുള്ള നേരിട്ട് പറയടാ. ടീമില ഗ്ലൗസും പാഡും മറ്റേ നടുക്ക് വെക്കുന്നൊക്കെ എടുത്തില്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് പോയാലോ? ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സർ. മക്കളെ വാ. കമോൺ, പെട്ടെന്നൊരു യോർക്കർ വന്ന എന്ത് ചെയ്യും? കയറിയിരിക്കാൻ പറയും സാർ. നല്ലത്. ബാറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ഗംഭീരം, ക്രീസിലും നിങ്ങൾ കവിതരി, ബോളിംഗ് അവരോട് സാറാ അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഒരോവറിൽ കഴിഞ്ഞ റണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടോ? கூலான நல்லது. 5 over 80 வச்சிட்டானுங்க. ഒരു ഓവർ മാത്രം ശേഷിക്കൂ. മാമ്പറ സ്കൂൾ ഇനി 15 റൺസ് കൂടി നേടിയാലേ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ.